नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात प्रोग्राम एक अध्यात्मिक यात्रा ते लोकां नाल जुड़न दा जरिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज तो मालदीव दे 3 दिना दौरे ते। ऑपरेशन कावेरी तहत सुडान के संघर्ष प्रभावित इलाके विचों 229 होर भारती देश परते। विश्व भर विच अज अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों दौरान मौलेधार मींह और गड़े पैण की दिती चेतावनी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहासिक महीनावार रेडियो प्रोग्राम मन की बात ने 100 एपीसोड मुकम्मल कर लए ने। प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम शुरू करन दे दिन विजय दशमी का हवाला दिंदिआं कहा कि अज दा मन की बात प्रोग्राम भी भारतीय देवतावां, उन्हां दी सकारात्मक ऊर्जा अते लोकां दी हिस्सेदारी नाल एक जशन का मौका है। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम दूजे लोगों के गुणां नूं सीखण दा एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। मन की बात प्रोग्राम की 100वीं कड़ी ते प्रधानमंत्री ने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ उन्हां ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ चिट्ठियां ਅਤੇ संदेशों ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मन की बात प्रोग्राम की शुरुआत अक्तूबर 2014 विच विजय दशमी के दिन हुई सी। करोड़ां लोग प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं कड़ी का हिस्सा बने। भारत तो लैके बरतानिया ਅਤੇ अमरीका तक इस नाल संबंधित प्रोग्राम करवाए गए। देश विच 4 ਲੱਖ तो वध ਥਾਵਾਂ ਤੇ केंद्री मंत्रियां, भाजपा नेतावां ਅਤੇ आम लोगों ने मन की बात प्रोग्राम नूं सुनिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अमरीका के साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा तो लैके कश्मीर के मंजूर, हरियाणा के सुनील जगलान तक का जिक्र करदिआं वातावरण तो लैके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अमृतकाल तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम राही कई जन अंदोलन शुरू हुए। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम उन्हां दा आत्मिक सफर बन गया है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज तो मालदीव के 3 दिना दौरे ते जाणगे। रक्षा मंत्री मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद नाल दुवल्ले मामलों ते विचार वटांदरा करनगे। रक्षा मंत्रालय ने दस्सिया कि दोनों मुल्कां विचाले व्यापक रक्षा संबंधां बारे विचार वटांदरा किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहले नाल भी मुलाकात करनगे। राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों नूं एक गश्ती जहाज और लैंडिंग
ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ 175 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨਵਾਚਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈਵਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 229 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 229 ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੈਂਪੀ ਗੋਵੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ 20 ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਬੰਗਾਰਮ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਨਵੀਨਰ NK ਵਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ DGP ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਨ ਫਾਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੁਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਨ ਫਾਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ ਰੈਂਕੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ TOEE ਅਤੇ ਆਗਯੂਬ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 21-16, 17-21, 21-19 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।